Hello viewers, in the last class we have discussed about the introduction part of asthma. Now let's discuss about the pathophysiology of asthma. So the attacks of asthma are triggered by various allergens. Here triggered means stimulated, precipitated. So the attacks of asthma are stimulated by various allergens. What are those allergens? The substances which causes the allergic reactions are called as allergens. So what are the examples of those allergens? Means dust particles, then pollen grains, moles, house dust, mites, exposure to the strong odor, vapors and chemicals. So all these are considered as allergens. So these substances causes the allergic reactions in our body. So prolonged exposure to these type of allergens causes the attacks of asthma. Okay, so the attacks of asthma are triggered by various allergens, exposure to which brings about mast cell sensitization and mast cell degranulation. So a prolonged exposure to these type of allergens like dust, pollen grains, pet danders, pet fur, then strong odors, fumes, to the chemicals, gases, all this causes the mast cell sensitization as well as mast cell degranulation. So mast cell is one of the immune cell which is present in our body. సో ఈ అటాక్స్ ఆఫ్ ఆస్మా మన బాడీలో ఎలా ట్రిగర్డ్ అవుతాయి, ఎలా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి, ఆస్మా అటాక్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే వేరియస్ ఎలర్జన్స్కి ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల. ఈ ఎలర్జన్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం కదా కాజెస్లో వచ్చేసి. సో ఈ ఎలర్జన్స్ ఏంటి, ఏవైతే సబ్స్టాన్సెస్ మనం ఇన్హేల్ చేసినా లేదంటే కన్జ్యూమ్ చేసినా ఏమవుతుంది, లేదంటే టచ్ చేసినా కూడా ఎలర్జన్స్ మన బాడీలో ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ని కాజ్ చేస్తాయి అన్నమాట, ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ని కాజ్ చేస్తాయి. సో అటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ని ఏమంటున్నాం, ఎలర్జన్స్. సో ఎలర్జన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, డస్ట్ పార్టికల్స్, దెన్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్, మౌల్ట్స్, then house dust, mites, strong odors, chemicals, vapors, gases, animal danders, animal fur. Okay, all these are the examples of allergens. So ఈ allergens కి మనం prolonged period వరకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన బాడీలో మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్? అసలు మాస్ట్ సెల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సెల్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో మాస్ట్ సెల్ అనేది మనకు ఇమ్యూనిటీని ప్రొవైడ్ చేసే ఇమ్యూన్ సెల్, మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ సెల్. సో వాట్ ఈస్ మాస్ట్ సెల్ sensitization? Means the process through which mast cell becomes sensitive to the allergen. So mast cell sensitization అంటే ఏంటి, ఏదో ఒక ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఇది సెన్సిటైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏమవుతుంది, మన బాడీలో ఉన్న మాస్ట్ సెల్స్ అనేవి ఈ ఎలర్జెన్స్కి సెన్సిటివ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్. సో మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ మాస్ట్ సెల్ బికమ్స్ సెన్సిటివ్ టు అలర్జెన్. ఓకే, ఒక ప్రాసెస్, ఏదైతే ప్రాసెస్ ద్వారా మనకు మాస్ట్ సెల్స్, ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉన్నాయో బాడీలో, అవి ఎలర్జెన్స్కి సెన్సిటివ్ అయిపోయే ప్రాసెస్ని ఏమంటాము, మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్? Mast cell degranulation means the process by which granules of mast cell releases their contents. So granules means here small round particles which are present in the mast cells. Okay, so what is mast cell degranulation? The process through which the granules means small round particles which are present in the mast cells releases their contents. Okay, so during the mast cell degranulation what happens means the layer of mast cell gets break down. Okay, that gets ruptured and the contents which are present in the granules of the mast cell will get releases from the mast cells. So this is
అబౌట్ మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్. సో మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే మనకు ఈ మాస్ట్ సెల్స్ ఉన్నాయో ఇమ్యూన్ సెల్స్ అని చెప్పామో, ఆ ఇమ్యూన్ సెల్స్లో వచ్చేసి గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయన్నమాట, స్మాల్ రౌండ్ పార్టికల్స్. ఆ స్మాల్ రౌండ్ పార్టికల్స్లో వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ల్యూకోట్రైన్స్, సెరటోనిన్, హిస్టమైన్ అండ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. ఇటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అనేవి మనకు గ్రాన్యూల్స్ అంటే టీనీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్స్లో ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ మాస్ట్ సెల్స్ అనేవి అలర్జెన్స్కి రెస్పాండ్ అయిపోయి రప్చర్ అనేది అవుతాయన్నమాట. సో డీజనరేట్ అనేది అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ లేయర్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్ మొత్తం రప్చర్ అయిపోయి బ్రేక్ డౌన్ అనేది అవుతుంది. సో దానివల్ల ఆ గ్రాన్యూల్స్లో ఉన్న ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ లైక్ హిస్టమైన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్, సెరటోనిన్, ల్యూకోట్రైన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్. సో ద అటాక్స్ ఆఫ్ ఆస్మా ఆర్ ట్రిగర్డ్ బై వేరియస్ అలర్జన్స్ and the exposure to which brings about mast cell sensitization and mast cell degranulation. So let's see about the mast cell sensitization. Mast cells play an important role in the pathogenesis of asthma. Okay, so mast cells are immune cells. They play a vital role in the pathogenesis, pathophysiology. Okay, pathogenesis is nothing but pathophysiology of asthma. So any allergen, when gains access into the body through the mucous membrane, it stimulates the monocytes, macrophages and beta lymphocytes to produce antigen-specific immunoglobulins. Okay, IgE. IgE stands for immunoglobulin E. Okay, immunoglobulin E. So any allergen, when enters into our body through the mucous membrane, it causes the stimulation of monocytes, macrophages and B lymphocytes. Okay, so whenever the allergens enters into our body, what happens? They causes the stimulation of immune cells which are present in our body, like monocytes, macrophages and B lymphocytes, to produce antigen specific immunoglobulins. Okay, so these allergens are causing the stimulation of monocytes, macrophages and B lymphocytes. So that what happens, due to the stimulation of B lymphocytes, we can see the release of immunoglobulins. Okay, so these cells releases the immunoglobulins, IgE antibodies. So this IgE attaches to the surface of the mast cells. So IgE stands for immunoglobulin E. So this IgE attaches, means it sticks to the surface of the mast cell and sensitizes it. Okay, it increases the sensitivity of the mast cell. So this sensitization is observed during the first exposure to the allergens. Hence, upon the first exposure to the allergen, there is no attack but only development of antibodies. So here, because of the attachment of IgE to the mast cell, we can see the increased sensitivity of the mast cells. So this sensitization is observed during the first exposure to the allergens. Hence, upon the first exposure to the allergen, there is no attack, means the patient won't develop any clinical features of the asthma, but only development of antibodies. Okay, because of the sensitization of mast cells, we can see the release, means sensitization of mast cells is causing the stimulation of various immune cells present in our body. Because of this stimulation, they are releasing these immune cells like monocytes, B lymphocytes and macrophages are releasing the immunoglobulins, IgE. Okay, so this phase results in the development of antibodies. So this is all about the mast cell sensitization. So here it means when a person exposes to an allergen for the first time, he won't develop any clinical features of the asthma. Only sensitization of mast cell occurs during this phase. Okay, and we can see the activation of immune cells like monocytes, macrophages and B lymphocytes. ఓకే, అర్థమైందా? మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక పర్సన్ ఎప్పుడైతే అలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?
ఎప్పుడైతే ఈ అలర్జెన్స్ మన బాడీలోకి త్రూ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఎంటర్ అవుతాయో అవి వెంటనే ఏం కాజ్ చేస్తున్నాయి, మోనోసైట్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ మోనోసైట్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్ ఏంటి అంటే ఇమ్యూన్ సెల్స్, మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ సెల్స్. సో ఇమ్యూన్ సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి అంటే యాక్టివేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ సెల్స్ నుంచి మనకు ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే లైక్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ అంటే యాంటీజెన్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయో వెంటనే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, ఇమ్యూన్ సెల్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అయిపోయి యాంటీబాడీస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో యాంటీబాడీస్ యాంటీజెన్స్కి ఎగనెస్ట్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల మనకు వేరియస్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అనేవి రాకుండా ప్రివెంట్ చేయబడతాయి కాబట్టి డిసీజెస్ అనేవి ఏమీ రావు. సో ఇది నార్మల్ మెకానిజం. ఓకే, సో ఈ ఎప్పుడైతే అలర్జెన్స్ అంటే యాంటీజెన్సే కదా మనకు ఫారిన్ పార్టికల్స్ అన్నట్టే కదా, ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కావచ్చు, డస్ట్ పార్టికల్స్, మౌల్డ్స్, కెమికల్స్, వేపర్స్, గ్యాసెస్, ఫ్యూమ్స్, ఇవన్నీ ఏంటి ఎలర్జెన్స్ అంటే యాంటీజెన్స్ బయట నుంచి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో ఇమీడియట్గా మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది, ఇమ్యూన్ సెల్స్, మోనోసైట్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్ ఏమవుతున్నాయి, అవి యాక్టివేట్ అయ్యి వాటికి ఎగెనెస్ట్గా అంటే యాంటీజెన్స్కి, అలర్జెన్స్కి ఎగెనెస్ట్గా ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనమాట. సో ఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈ అనేది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి మనకు మాస్ట్ సెల్స్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కాజెస్ సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్స్. ఓకే, మాస్ట్ సెల్స్ యొక్క సెన్సిటివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకు మాస్ట్ సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద అటాచ్ అయిపోతాయి, స్టిక్ అయిపోతాయి. ఈ బైండింగ్ వల్ల వచ్చేసి మనకు ఈ అటాచ్ అవ్వడం వల్ల ఐజీ యాంటీబాడీస్ వచ్చేసి మాస్ట్ సెల్కి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల మాస్ట్ సెల్ యొక్క సెన్సిటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాం, మాస్ట్ సెల్ sensitization. Okay, so this sensitization is observed during the first exposure to the allergens. సో ఈ సెన్సిటైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆ పర్సన్ ఫస్ట్ టైం అలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో అప్పుడు ఈ మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. హెన్స్ అపాన్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ టు ద అలర్జెన్స్ దెర్ ఈస్ నో అటాక్ but only development of antibodies. So when the person exposes for the first time to the allergens, he won't develop the clinical features of asthma, but during that stage we can only see the production of antibodies from the immune cell. So this is about the mast cell sensitization. Then next let's see about the second phase, that is mast cell degranulation. So as already I told you, what is mast cell degranulation? The process by which the granules of mast cell releases their contents is called as mast cell degranulation. So mast cell degranulation అంటే ఏంటి, ఏవైతే గ్రాన్యూల్స్ అంటే లైక్ టీనీ స్మాల్ రౌండ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాస్ట్ సెల్స్లో వాటిని ఏమంటాము, గ్రాన్యూల్స్ అంటాము. సో ఆ గ్రాన్యూల్స్లో వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ ఉంటాయి, ల్యూకోట్రైన్స్ కావచ్చు, సెరటోనిన్, హిస్టమైన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, ఇటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ మాస్ట్ సెల్ అనేది డీగ్రాన్యులేట్ అవ్వడం వల్ల, రప్చర్ అయిపోవడం వల్ల ఆ గ్రాన్యూల్స్ ఏవైతే మాస్ట్ సెల్ లోపల ఉన్నాయో అవి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ గ్రాన్యూల్స్లో ఉన్న కంటెంట్స్ మనకు బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాం, మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్. సో డ్యూరింగ్ ది సెకండ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద సేమ్ allergen, the antigens bind to it to form antigen-antibody complex, which leads to the degranulation of mast cells. Okay, so when a person exposes to the same allergen for the second time, this allergen binds to the IgE antibody. Okay, where does this IgE antibody present? It is present on the surface of the mast cells, right? So this antigen means allergen antibody binding. This antigen and antibody binding causes degranulation of mast cells. Okay, is it clear? సో మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్ అంటే ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో అంటే ఎప్పుడైతే సేమ్ పర్సన్
సేమ్ ఎలర్జన్కి సెకండ్ టైం ఎక్స్పోజ్ అవుతారో, అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ ఎలర్జన్కి ఏం జరుగుతుంది, ఓన్లీ మాస్ట్ సెల్ సెన్సిటైజేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. అంటే సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఎలర్జన్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, బట్ సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే సేమ్ ఎలర్జన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎలర్జన్ అది ఏదైనా కావచ్చు, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కావచ్చు, పెట్ డాండర్స్ కావచ్చు, స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ కావచ్చు, ఓడర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఎలర్జన్ ఏమవుతుంది, ఎలర్జన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ పర్సన్ యొక్క బాడీలో అది ఐజీఈ యాంటీబాడీకి బైండ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఈ ఐజీఈ యాంటీబాడీ ఎక్కడుందని చెప్పాము, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏమైంది, ఈ ఐజీ యాంటీబాడీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మాస్ట్ సెల్కి అటాచ్ అయిందని చెప్పాం కదా. సో ఐజీ యాంటీబాడీకి ఈ ఎలర్జన్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. సో this antigen and antibody binding causes degranulation of mast cells. So ఈ యాంటీజన్, వాట్ ఈస్ యాంటీజన్ హియర్, ఎలర్జన్. ఏదైతే ఎలర్జన్ మనకు బాడీలోకి ఎంటర్ అయిందో దాన్ని ఏమంటున్నాం, యాంటీజన్. ఓకే, ఫారిన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయో వాటిని ఏమంటాము, యాంటీజన్స్ అంటాం అనమాట. సో ఈ యాంటీజన్ అంటే ఎలర్జన్ ప్లస్ యాంటీబాడీ. ఏ యాంటీబాడీ, ఐజీఈ యాంటీబాడీ, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈ యాంటీబాడీ. దిస్ బైండింగ్ కాజెస్ డీగ్రాన్యులేషన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్. సో ఎందుకు మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్ అవుతుంది అంటే ఈ ఐజీ యాంటీబాడీ ఎక్కడ ఉంది, దేనికి అటాచ్ అయి ఉంది, మాస్ట్ సెల్స్కి అటాచ్ అయి ఉంది. కాబట్టి ఈ యాంటీజన్ వచ్చేసి ఐజీ యాంటీబాడీ కి బైండ్ అవ్వడం వల్ల మాస్ట్ సెల్ డీగ్రాన్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. రప్చరింగ్ ఆఫ్ ది మాస్ట్ సెల్ అనేది, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఈ గ్రాన్యూల్స్లో, మాస్ట్ సెల్ యొక్క గ్రాన్యూల్స్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ degranulation of the mast cells, the chemical substances which are present in the mast cell gets released. And what are those chemical substances? Histamine, serotonin, leukotrienes and prostaglandins. These are the inflammatory mediators. Inflammatory mediators means the mediators or the substances which causes the inflammation or called as inflammatory mediators. Okay, so ఏమేం సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ గ్రాన్యూల్స్లో అంటే హిస్టమైన్, leukotrienes, serotonin as well as prostaglandins. So these are the inflammatory mediators. మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ని కాజ్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ అన్నమాట ఇవి. సో ఆ గ్రాన్యూల్స్ నుంచి ఇవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, so let's see the functions of each inflammatory mediator. First one is histamine. It causes mucus secretion and contraction of smooth muscles and edema leading to a narrowing of the airways. So histamine is one of the inflammatory mediator. So histamine యొక్క function ఏంటి ఇక్కడ, it causes mucus secretion. Okay, this histamine causes mucus secretion. It increases the mucus secretion. What is mucus? It is a sticky, means gelatinous, watery or slippery fluid made by mucous membranes in the బాడీ. సో మ్యూకస్ యొక్క సెక్రీషన్ని హిస్టమైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అసలు మ్యూకస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్, లైక్ వాటరీ అండ్ స్లిప్పరీ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ద్వారా మన బాడీలో ఇది రిలీజ్ అవుతుంది, సెక్రేట్ చేయబడుతుంది అనమాట. గోబ్లెట్ సెల్స్ అనేవి ఈ మ్యూకస్ని సెక్రేట్ చేస్తాయి. GOBLET, గోబ్లెట్ సెల్స్. ఏవైతే మనకు మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్లో ఉంటాయో ఆ గోబ్లెట్ సెల్స్ వల్ల ఈ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ అనేది, జెలాటినస్ సబ్స్టెన్స్ అనేది రిలీజ్ చేయబడుతుంది అనమాట. సో ఈ మ్యూకస్ సెక్రీషన్ అనేది రిలీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది అంటే ఈ మ్యూకస్, ఈ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ అనేది మొత్తం ఎయిర్వేస్లో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది, జామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎయిర్వేస్లో ఒక దగ్గర స్టాగ్నెంట్గా ఉండిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఎయిర్వేస్లో ఉన్న ల్యూమెన్ సైజ్ అనేది, అంటే లైక్ మనకు గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే లంగ్స్లో ఉందో అది ఎగ్జైల్ చేయడానికి, ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేయబడడానికి, అండ్ ఏదైతే ఆక్సిజన్ మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉందో, అట్మాస్ఫియర్లో ఉందో అది ఇన్హేల్ చేయబడడానికి, అంటే లంగ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఎయిర్వేస్లో వచ్చేసి సఫిషియెంట్ స్పేస్ ఉండాలి కదా. హ్యూమన్ సైజ్ అనేది నార్మల్గా ఉండాలి. బట్ ఈ మ్యూకస్ సెక్రీషన్ వల్ల ఎక్సెసివ్గా, అబ్నార్మల్గా ఎక్కువ మ్యూకస్ అనేది, స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ అనేది సెక్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ల్యూమన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్
అందులో ఉన్న స్పేస్ అనేది, ఈ ఎయిర్వేస్లో ఉన్న స్పేస్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది, లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళడం కానీ, లేదంటే ఆక్సిజన్ మన లంగ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి కానీ డిఫికల్టీ అవుతుంది అనమాట. అంటే తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేయబడుతుంది. సో దానివల్ల, ఈ రీజన్ వల్లనే ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో ఎక్కువ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆయాసపడుతూ ఉంటారు. అంటే ఎక్కువ లైక్ ఆక్సిజన్ ఇన్హలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు, కావాల్సినంత అమౌంట్లో లేదు, కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, డిస్ప్నియాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే. Then another action of histamine is contraction of స్మూత్ మజిల్స్. సో స్మూత్ మజిల్స్ ఏమని చెప్పాను, ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి మనకు లంగ్స్ని అండర్లైన్ చేస్తూ ఉంటాయి, కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి మనకు రిలాక్స్ అయితే లంగ్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అన్నమాట. లంగ్స్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. బట్ విగరస్గా, అబ్నార్మల్గా ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అయితే, కన్స్ట్రిక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఈ ఎయిర్వేస్లో ఉన్న ల్యూమెన్ సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా మనకి ఏమవుతుంది, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది డిఫికల్టీ అవుతుంది, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు. సో దానివల్ల డిస్ప్నియా అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, ఆ పేషెంట్స్ ఆయాసపడుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే. సో ఏవైతే స్మూత్ మజిల్స్ మనకి లంగ్స్ని అండర్లైన్ చేస్తూ కవర్ చేస్తూ ఉంటాయో, అవి స్మూత్ మజిల్స్ విగరస్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల, చాలా ఎక్కువగా అబ్నార్మల్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల, దీనివల్ల హిస్టమైన్ యొక్క యాక్షన్ వల్ల, ఈ కాంట్రాక్షన్స్ని ఏం కాజ్ చేస్తుంది, హిస్టమైన్ అనే ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్. సో ఈ స్మూత్ మజిల్స్ని కాంట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి రిలాక్స్ అయితే లంగ్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. సో దట్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది మనకు అట్మాస్ఫియర్ నుంచి లంగ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఈ కాంట్రాక్షన్ వల్ల, ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, లంగ్స్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ల్యూమెన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్ అనేది, లైక్ బ్రాంక్యూల్స్ యొక్క ల్యూమెన్ సైజ్ కావచ్చు, బ్రాంకై యొక్క ల్యూమెన్ సైజ్ కావచ్చు, ట్రాకియా యొక్క ల్యూమెన్ సైజ్ కావచ్చు, ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ స్పేస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దానివల్ల గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా డిస్ప్నియా అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, హిస్టమైన్ ఆల్సో కాజెస్ ఎడిమా లీడింగ్ టు ద నారోయింగ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్. హియర్ ఎడిమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ inflammation. Okay, edema, OEDEMA. The edema means ఇన్ఫ్లమేషన్, స్వెల్లింగ్. సో హిస్టమైన్ ఏమేమి కాజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ, దీంతో పాటు మ్యూకస్ని సెక్రీట్ చేయడంతో పాటు, అంటే మ్యూకస్ సెక్రీషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడంతో పాటు కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్స్ని కాజ్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు మనకు ఎడిమాని కూడా కాజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎయిర్వేస్ని ఇన్ఫ్లేమ్ చేస్తుంది, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్లో వచ్చేసి మనకు స్వెల్లింగ్ని కాజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల కూడా ఏమవుతుంది, ఎయిర్వే కన్స్ట్రిక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, నారోయింగ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వే, అంటే ఎయిర్వేలో ఉన్న స్పేస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో సేమ్ ఏదైతే ముందు చెప్పానో అదే, మళ్ళీ ఎయిర్వేస్ కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోవడం వల్ల ల్యూమెన్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, కాబట్టి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. The next inflammatory mediator is serotonin. So what is the function of serotonin here? It stimulates the smooth muscles and causes the vasoconstriction. Okay, vasoconstriction means constriction of the blood vessels. Bronchoconstriction means constriction of the bronchioles. Here vasoconstriction, serotonin is causing the vasoconstriction. Vasoconstriction means constriction of the blood vessels, means we can see the narrowing of the blood vessels. So ఈ సెరోటోనిన్ ఏం చేస్తుంది, మనకు స్మూత్ మజిల్స్ని కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ని కాజ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల సైజ్ ఆఫ్ లంగ్స్, దెన్ ఎయిర్వేలో ల్యూమెన్స్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోవడం, ఎయిర్వేస్ కన్స్ట్రిక్ట్ అవ్వడం, ఇదంతా జరుగుతుంది. సో దానివల్ల కూడా డిస్ప్నియా అనేది వస్తుంది, ఇంతకుముందే చెప్పాను. దెన్ దాంతోపాటు ఈ సెరోటోనిన్ వచ్చేసి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ని కూడా కాజ్ చేస్తుంది, అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ని నారో చేస్తుంది అనమాట. Then next, third inflammatory mediator is leukotrienes. So these leukotrienes causes smooth muscle contraction, and they also acts as a regulators of the allergic and inflammatory reactions. These leukotrienes causes smooth muscle contraction, so that it leads to the dyspnea, chest tightness, as well as chest pain. Okay, so
Apart from this, leukotrienes are also acting as regulators of allergic and inflammatory reactions. Means they maintain the allergic reactions in our body. They also causes the inflammatory reactions in our body. And the fourth inflammatory mediators are prostaglandins. They causes the mucosal edema. Means these in prostaglandins are also causing the uh, excessive secretion of the mucus from the goblet cell. They stimulates the secretion of mucus from the goblet cells. So these mucus get accumulated in the airways, and that results in the edema, okay, inflammation of the airways. So all these inflammatory mediators, because of the various effects of these inflammatory mediators, what happens, persons will develop the various clinical features of the asthma, like chest tightness, dyspnea means shortness of breath, difficulty in breathing, then cough, chest pain, throat irritation, wheezing, all this. Okay, so this is about the pathophysiology of the asthma. If you like my lecture, do subscribe to my channel for more videos. Thank you.